We had class test on electric charge on this chapter. The total mark was 20. Let's start solving this. Question number 1. He was for the Sahib for the problem. Oh, that's the question paper. Diagram 1 shows two thin uncharged strips of plastic. This one. Diagram 2 shows the same strips after they have been rubbed with a dry cloth. একই প্লাস্টিকটাই বাট একটা হচ্ছে কি করা হয়েছে ড্রাই ক্লথ দিয়ে কি করা হয়েছে রাব করা হয়েছে সেম প্লাস্টিক খেয়াল করেন প্রথমটাতে দেখা যাচ্ছে তারা একটা একটা কাছাকাছি আছে যখন রাব করা হলো প্লাস্টিক গুলো একটা একটা থেকে কি হলো সেপারেটেড দেখাচ্ছে কোশ্চেন হচ্ছে which row describe the charges on the strips after rubbing and the force between strips after rubbing. The charge is definitely the same. Charge is the same and thereby there is a repulsive force between. Thereby D should be the correct answer. আপনাদের কপি কি বলতেছে চেক করে নেই D. Everyone thinks it's D and the correct answer is D. Next one, number 2. A plastic rod is rubbed with a dry cloth. The rod becomes positively charged. Why has the rod becomes positively charged? Because it has lost electrons. Correct. So C is the correct answer. After the copy of the C. So everyone is correct. Mashallah. Next. Number 3. The cloth is used to rub an uncharged plastic rod. Both the rod and the cloth becomes charged. Why does the plastic rod becomes negatively charged and the cloth becomes positively charged? Because plastic rod gains electrons. Yes, rod gains electron, the cloth loses electron, right? Yes, so B should be the correct answer. But mashallah, shabai correct. Very good. Next চলে যাচ্ছি আমরা question number 4 এ. A negatively charged plastic rod is brought near to an uncharged metal sphere and held there. What happens when the metal sphere is arced? A negatively charged plastic rod. Charge ki plastic. Negative. Ki eta plastic rod. Kothay ana hoyeche? Brought near to an uncharged metal sphere and held. Brought near, not touched. Brought near an uncharged metal sphere. এটা মেটাল স্ফিয়ারের কাছে এটা রাখা হলো এবার এই মেটাল স্ফিয়ারটাকে যদি আর্থের উপর রাখা হয় তো এটাকে আর্থ করা হয় তখন কি ঘটনাগুলো ঘটবে the metal sphere is going to be positively charged why correct কেন সে নেগেটিভলি চার্জ গ্রাউন্ডে যাবে কেন কেন কারেক্ট কেন নেগেটিভ গুলো আর্থে ফ্লো করবে ইন জেনারেল কিন্তু এই মেটাল বলটাকে যদি আপনি রেখে দেন negative charge গুলো কিন্তু flow করবে না হ্যাঁ no there is another reason why plastic rod is introduced plastic rod is what negatively charged so it's gonna repel the electrons of the metal sphere that's why electron গুলো আটকে যাবে correct আর যদি প্লাস্টিক রডটা না থাকতো তাহলে কিন্তু ইলেকট্রনটা কোনো রিপেলিং ফোর্স পেত না এখানেই থাকতো why because in general যতগুলো ইলেকট্রন এখানে আছে ততগুলো পজিটিভ চার্জ আছে সো ইট ইজ চার্জ ইলেকট্রন তো why is become positively charged because এটার ইলেকট্রন গুলো ফ্লো করেছে কোথায় আর্থে why because it has got some repulsive force from the negatively charged plastic clear so correct answer টা কি হবে electron flows from the metal sphere to the earth that should be the correct answer so A is the correct answer right so thought process is clear that's it next number 5 a negatively charged cloud passes over a tall steel framed building clouded charge ki negative again and কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে একটা tall building which is made of metal a charge is induced metal frame হতে পারে metal frame দিয়ে ধরেন ওদের ওইখানে necessity এরকম let's a charge is induced na good question everywhere is the same
A charge is induced on the building by the cloud because charges flow through the building. What charge is induced on the building and in which direction do the charges carrier move? So building এর চার্জ কি হবে? পজিটিভ। কেন পজিটিভ? বিকজ আপনার যে ক্লাউডটা এটার চার্জ কি? নেগেটিভ। তো নেগেটিভ ক্লাউডটা যখন আপনার বিল্ডিং এর উপরে আসবে, আপনার বিল্ডিং এর ইলেকট্রন গুলো কোথায় যাবে? আর্থে চলে যাবে। আগের কোশ্চেনের মতোই। তাহলে বিল্ডিং এর চার্জটা কি? বা আগের মেটাল বলটার চার্জ কি? পজিটিভ। সো ইয়েস, বিল্ডিং এর চার্জ কি পজিটিভ হবে না? বিকজ বিল্ডিং ইলেকট্রন লুজ করলো। কেন ইলেকট্রন লুজ করলো? বিকজ ক্লাউডের যে নেগেটিভিটি আছে এটা বিল্ডিং এর ইলেকট্রন গুলোকে রিপেল করেছে। আর বিল্ডিং এর ইলেকট্রন গুলো কি আর্থে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে? পেয়েছে। তো তারা কোথায় যাবে? আর্থে চলে যাবে। তাহলে বিল্ডিং এর রিমেইনিং ইলেকট্রন সংখ্যা কি আগের চেয়ে কম। In general, it was charge neutral. Now there is less amount of electron, so it is positively charged. Okay. So charge on the building is positive. So option আছে দুইটা। Direction of the charge flow from building to the earth. Charge flow মানে কোন চার্জ থেকে ফ্লো করতেছে? ইলেকট্রন। খেয়াল করবেন, আমি এটার অ্যান্সারটা দিয়ে এটা একটা পার্শিয়াল কোশ্চেন নিয়ে এখন ডিসকাস করব। সো আমি কারেকশনটা নিয়ে নেই। So from the building to the earth, so A should be the correct answer, right? বিল্ডিং এর চার্জ পজিটিভ এন্ড ইলেকট্রনের ডিরেকশনের কোন দিকে? মুভমেন্ট বিল্ডিং থেকে আর্থ। সো এ ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার। এ শুড বি দি কারেক্ট অ্যান্সার। এখানে একটা মিস্টেক পাওয়া যাচ্ছে। ওকে, -1 হিয়ার, अगेन -1 হিয়ার। দুইজন ভুল করেছেন এখানে। ওকে, জানি না সবাই কিনা। তিনজন ভুল করেছে। সবাই ভুল করেছে। কেন কেন সবাই এরকম ভুল করলেন কেন? বুঝতে পেরেছেন কি এখন অ্যান্সার? আচ্ছা, এবার ধরেন আমি কোশ্চেনটাকে একটু ঘুরাই দিই। হ্যাঁ, বাট ক্লাউড তো আপনার টল বিল্ডিং এর সাথে টাচ দিছে। ইট ইজ ক্লোজ, passes close to the building. Yes, এবার খেয়াল করেন, যদি ক্লাউডের চার্জটা পজিটিভ হতো তাহলে অ্যান্সারটা কি হতো? বিল্ডিংটা কিসে চার্জ হতো? নেগেটিভ। আর ইলেকট্রন কোথায় কোন দিকে ফ্লো করতো? চার্জটা আর্থ থেকে বিল্ডিং। বিকজ আপনার ক্লাউডের চার্জ কি? পজিটিভ। সে কি করবে? ইলেকট্রন গুলোকে অ্যাট্রাক্ট করবে। ইলেকট্রনকে অ্যাট্রাক্ট করলে আর্থ থেকে ইলেকট্রন গুলো বিল্ডিং এর মধ্যে চলে আসবে। আর্থ থেকে যদি বিল্ডিং এর মধ্যে ইলেকট্রন চলে আসে, বিল্ডিং এর চার্জ কি হবে? নেগেটিভ। আর চার্জের ফ্লো থেকে আর্থ থেকে বিল্ডিং। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? ওকে, গ্রেট। সো নাম্বার 6 এ চলে যাচ্ছি আমরা। 6 বলতেছে যে এই ডায়াগ্রামটা খেয়াল করেন আপনারা। টু আনচার্জ মেটাল স্ফিয়ার এক্স এন্ড ওয়াই রেস্ট অন ইনসুলেটিং স্ট্যান্ড। দুটোই কি? আনচার্জ। আর এটা গ্রাউন্ডেডও না। কেন? কি আছে নিচে? ইনসুলেটিং স্ট্যান্ড আছে। এন্ড টাচ ইচ আদার, একটার সাথে একটা কি? টাচড অবস্থায় আছে। A negatively charged plastic rod is brought near to sphere X. Sphere X এর কাছে একটা নেগেটিভ চার্জ ইলেকট্রনকে আনা। ঘটনা কি ঘটবে? Using the insulating stand, sphere Y is moved away from the X. এই ঘটনা ঘটানোর পর Y টাকে সরে ফেলানো হলো। What are the signs on the relative magnitude of the charges induced on X and Y? খেয়াল করবেন, X এর কাছাকাছি যে নেগেটিভ চার্জ রডটাকে আনা হলো, এটার জন্য X এর ইলেকট্রন গুলো রিপেল হবে, হয়ে কোথায় যাবে? Y এ চলে যাবে। তাহলে Y এর চার্জ কি হবে? নেগেটিভ। আর X এর চার্জ কি? positive, and the amount is equal. So X is positive, Y is negative, and amount is equal. C is the correct answer. আসতেছি দাঁড়ান। C is the correct answer. আরেকটা মিস্টেক পাওয়া গেছে, দেখা যাক আপনাদের বাকিদের কি অবস্থা। No, it's positive. দুইজন দুইটা অ্যান্সার দিয়েছেন আগে। এটা সেম মিস্টেক। এই জন্য এটা দিয়েছি ইচ্ছা করে। It is important. মজা ছিল না কোশ্চেনগুলো? হ্যাঁ, সবাই ভুল করছে। এই জন্য আমি এক্সপ্লানেশনটা দিচ্ছি। আমি এটা একটু ড্র করে আপনাদেরকে দেখাবো। হ্যাঁ, আমি ড্র করতেছি। হ্যাঁ, আপনারা একটু মনোযোগ দেন। বলতেছে দুটো স্ফিয়ার
দুটো মেটাল স্ফিয়ার, এটা একটা, এর পাশে আরেকটা মেটাল স্ফিয়ার। এটা স্ট্যান্ডটা কিরকম? দুটো স্ট্যান্ডটাই হচ্ছে আপনার ইনসুলেটিং স্ট্যান্ড। এরকম ইনসুলেটিং স্ট্যান্ডের উপর রাখার জন্য এটা কি আসে না, আর্থের সাথে কন্ট্যাক্ট অবস্থা আসে। Once it is not connected with the earth, then the advantage is আপনি এটার যে চার্জ, এটার চার্জ এটার মধ্যে থাকে। আপনি এবার যেটা করেছেন, আসি মনোযোগ দেন, আপনি এবার যেটা করেছেন, একটা নেগেটিভ চার্জ প্লাস্টিক ডটকে কাছাকাছি চার্জ কি বাবা? নেগেটিভ. So once a negatively charged plastic dot got close to it, this one, and these two are metal sphere, এটা পরস্পর কানেক্টেড, তারপর এদের মধ্যে ইলেকট্রন করতে পারবে। সো এখানকার যে ইলেকট্রন গুলো ছিল, এই ইলেকট্রন গুলো কোন দিকে পুশ হবে? It will be moving towards right one, which is the sphere y. তাহলে এখানকার ইলেকট্রন গুলো আস্তে আস্তে চলে যাবে কোন দিকে? মেজরিটি অফ দ্য ইলেকট্রন এখানে চলে যাবে। সো আগে y এর ইলেকট্রন ছিল, এখন y এর ইলেকট্রন আছে আরো বেশি হয়ে যাবে, রাইট? এবার আপনি কি করেছেন, এটা এখানে আছে, এই আতম দুটোকে সেপারেট করবেন। Once it is separated, তার মানে এটার চার্জ আর এখানে আসতে পারবে না, এটার চার্জ আর এখানে যেতে পারবে না, এখান থেকে চার্জ গ্রাউন্ডে যেতে পারবে না, গ্রাউন্ড থেকে ইলেকট্রন এখানে আসতে পারবে না। Why? Because it's insulating system. তাহলে y এর চার্জ কি? It's negative. X এর চার্জ কি? Positive. Why is that? Because it moves from x to বলেন কোনটা ইকুয়াল? Why? Because 10টা ইলেকট্রন যদি এখান থেকে এখানে যায়, এটা চার্জ হলো -10 ই, এটা চার্জ কি +10 ই, এইজন্য অ্যামাউন্ট অফ চার্জ ইজ ইকুয়াল, রাইট? আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড পয়েন্ট স্যার, রাইট। যদি টাচ না করতো তাহলে ইলেকট্রন গুলো রিপেল হয়ে এখানে আসতো, তুমি এটা সরাই ফেললে ইলেকট্রন গুলো আবার ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে যেত। ইনিশিয়ালি দে আর টাচড, বলে তো দিয়েছেন ইনিশিয়ালি দে আর টাচড। আচ্ছা, পরের কোশ্চেনে যাব তাহলে, পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছে। পরের কোশ্চেন হলো কোশ্চেন নাম্বার 7। কি বলতেছে দেখুন, বলতেছে a student rubs a plastic rod with a cloth, the rod becomes positively charged, what has happened to the rod? রডের ইলেকট্রন গুলো কি করছে? সে লুজ করছে, কোথায় চলে গেছে? ক্লথে। সো ইট হ্যাজ লস্ট ইলেকট্রন, ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার। ইট হ্যাজ লস্ট ইলেকট্রনস, ইট হ্যাজ লস্ট ইলেকট্রনস, ইট হ্যাজ লস্ট, সবাই কারেক্ট। বাহ। নাম্বার 8, সো ফার এই পর্যন্ত এটা আসে, বলা যাচ্ছে না একদম বাকিটুকু কি বাকি আছে। An isolated metal sphere is positively charged. It is then brought near to another isolated metal sphere that is neutral. What happens to the charge on the neutral sphere as the positively charged sphere is brought close to it? This is isolated metal sphere. So metal sphere যদি হয় তাহলে আপনি এটা লেফট সাইডে কি দেখবেন? মনোযোগ দেন, ডায়াগ্রামটা কি ছিল? একটা পজিটিভ চার্জ মেটাল স্ফিয়ার কে এটার কাছাকাছি আনা হচ্ছে, এটার লেফট সাইডে তাহলে কি থাকবে? ইলেকট্রন গুলো কনসেন্ট্রেটেড হবে, রাইট সাইডে ইলেকট্রন থাকবে না খুব একটা। কেন? বিকজ ইলেকট্রন গুলো অ্যাট্রাক্টেড হবে কি দিয়ে? এই পজিটিভ চার্জ মেটাল স্ফিয়ার দিয়ে, লেফট সাইডের টা দিয়ে, তাই না? তাহলে লেফট সাইড অফ দি neutral metal sphere is going to be negatively charged partially and right side is positively charged, এই তো? তাহলে কি হবে? দি অপশন গুলো খেয়াল করেন। Some positive charge moves to the left, some negative charge moves to the right. That's not right because positive charge move করতে পারে না। Thereby A, B, C এগুলো কিন্তু কারেক্ট অপশন হবে না। Number D, the positive charge do not move, but some negative charge moves to the left. Thereby is the only correct option. So D is the correct answer. বুঝতে পারছেন সবাই? আপনাদের অ্যান্সার এটা ছিল। ওকে, আপনি ডি কারেক্ট অ্যান্সার ছিল, দিয়ে আবার কেটে দিয়েছেন, এটা ঠিক করলে। ও, এখানে আবার আপনাদের একটু ভুল হচ্ছে, একজন বি দিয়েছে, তারপরে দুইজনেরটা ঠিক হয়েছে, দুইজনেরটা ভুল হয়েছে। সো দেখছেন, এন্ড এখন অলরেডি ডিফারেন্স তৈরি হয়েছে কিছুটা। লেটস সি, এখনো সামনে যাওয়া বাকি আছে। নাম্বার 9, নাম্বার 9টা হচ্ছে যেরকম দেখেন না একটু। An uncharged metal sphere is placed on an insulating support. A positively charged rod is brought
close to the sphere but does not touch it. How the charge in the sphere moves and what is now the charge on the sphere? খেয়াল করেন তো ইলেকট্রন গুলো কি করবে? ইলেকট্রন গুলো towards the right একটু মুভ করবে, right or wrong? So negative charges moves to the right of the sphere, but overall charge of the sphere কি যা ছিল তাই, কারণ এখানে ইলেকট্রন গুলো মুভ করে স্ফিয়ারের মধ্যে আছে। ইলেকট্রন যেখানে ছিল এখান থেকে একটু দূরে সরে আসছে, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন ইলেকট্রন গেইন করছে বা ইলেকট্রন লুজ করেছে, রাইট? কেন? বিকজ এটা একটা ইনসুলেটিং সাপোর্টের উপর ছিল। সো নেগেটিভ চার্জ মুভস টু দি রাইট অফ দ্য স্ফিয়ার and charge on the sphere is neutral. B is there by the characteristic. B is there by the characteristic. কার দিকে তাকাইছি বলেন তো? হ্যাঁ, বুঝতে দিলাম না কার দিকে তাকাইছি। না, এখানে সবাই এক দেয় না, এখানে একজন দুজন মার্ক ইউজ করেছে। তাহলে একটু চেক করে আসি আপনাদের আউট অফ 9 ফার্স্ট 9 এ আপনারা কি কত পেলেন? একটা ভুল, দুইটা ভুল, তিনটা ভুল। 6 আউট অফ 9 আপনাদের একজন নাম না বলি 1 2 7 out of 9, total 9 marks for 9 multiple choice. 1 2 3 4 5 out of 9 পেয়েছেন। yes 1 2 3 6 out of 9 আরেকজন। তো 6 out of 9 দুইজন, 7 out of 9 একজন, 5 out of 9 একজন। চলে যাচ্ছি পরের কোশ্চেনে। পরের কোশ্চেন হলো নাম্বার 10. A girl slides from point A to point B on plastic slide. এটা তো আপনাদের কমন কোশ্চেন। As the girl slides down, she becomes charged and her hair stands on end. Explain why the girl's hair stands on end. কি হবে? Through friction, it gains the same charge, and the same charge is repelled. Due to friction between the girls and the slide and the girl have opposite charge. Girl's hair attracted to the slide. Okay, ঠিক আছে, স্লাইডের কাছাকাছি থাকলে অ্যাট্রাক্টেড, এটা আমি কারেক্ট দিলাম, বাট হেয়ার গুলো একটা একটা থেকে রিপেলড হয়েছে। খেয়াল করবেন, সে যদি স্লাইড থেকে একটু দূরে চলেও আসে, হ্যাঁ, স্টিল তার হেয়ার গুলো এরকমই থাকে। কারেক্ট। সো ওই অ্যাসপেক্টে নেক্সট টাইম অ্যানসার দিবেন। হ্যাঁ, আমি আপনাকে হ্যাঁ ওটা লিখবেন, আপনি লিখবেন অল দ্য হেয়ারস গেটস দি সেম চার্জ। ইয়েস। সো পুরোটা লেখার দরকার নেই যে ফ্রিকশনের জন্য চার্জ হয়েছে, তাহলে তো আপনার 4 মার্কের জন্য, যেটা আপনি বললেন যে স্যার এত কিছু 2 মার্কের জন্য কেন? ট্রু। আচ্ছা, আপনাদের সবারটা একটু দেখে নিই বাকিরা কি লিখেছেন। as she falls down, gravitation potential works on her because of friction transfers of electron occurs there in the because of friction transfer of electron হয়েছে, ঠিক আছে, বাট বাকিগুলো ঠিক না। ঠিক আছে ওসি, মনে হচ্ছে এটা আপনার লেখা। ও সাকিব, সরি। Then all hair have the same charge and same charges repel. Correct. The hairs have the same charge and same charges repels each other. That's your one. আপনাদের দুজনের লেখাটা কাছাকাছি তো, এতদিন ধরে আপনাদের লেখাকে ইয়ে করতে পারি না, ডিস্টিংগুইশ করতে পারি না। Number B. The girl grabs hold the metal post and her hair falls back down. Explain why her hair falls back. Because metal post is a conductor. It conducts the electron to the ground or conducts the charges from the ground to the hair, যেটাই বলি না কেন, making the hair uncharged, so hair falls due to its weight or gravitational pull. Yes. Metal is earth. Yes, it is also and this conductor. Earth metalটা কিন্তু বলতে পারি, ঠিক আছে। Electrons are transferred to the metal rod which is earth. So the hair loses charges, so they don't repel each other anymore, and they don't repel each other anymore. তাহলে সে জায়গায় থাকলো না কেন, পড়ে গেল কেন? রিপেলিং ফোর্সটা নাই, তাহলে কি আছে এখানে? গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স লিখতে হবে। বুঝতে পারছেন? এক মার্ক, 4 আউট অফ 5। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে the metal post is a conductor. Yes, so charge flows from the post to the earth. This discharges the air and it falls down due to gravity. Yes, correct. Like আপনি অন্য কিছু লিখছিলেন কিনা মার্ক দেওয়ার মতো। The electron are transferred to the metal rod through the metal rod, which is earth. So
here loses electron, so it doesn't leave it. Take it back mark this over. 5 out of 5 for the sphere. Because the metal post is a conductor, conducts the electricity from here to the here and passes it in the earth. Her hair falls down due to its weight. Yes, correct. 4 out of 5 for Sakib. Next, for Zahim. The metal post is a conductor. An electron flows through the girl to the metal post. From the girl to the metal, through the metal post. Flows through the girl to occupy. The hair falls back down. Why? Because of its weight. Minus 1. So you have got 4 out of 5. Last question. গল্প করার পর দেখেন টাইম আছে 10 মিনিট। তারপরে দেখেন আমাদের মাত্র আমরা শুরু করেছি এটা জুলাই, এটা হলো আমাদের জানুয়ারি, আমরা 6 মাসে 10টা চ্যাপ্টার অলমোস্ট ক্লাস টেস্ট সহ 5 পেপার সলভিং সহ শেষ। আপনার ফার্স্ট, আপনি তো আরো পরে আসেন, আপনি আসছেন জানুয়ারিতে, আপনার সমস্যা নেই, ইট উইল বি ফাইন ইনশাআল্লাহ। নাম্বার 11 রিভিশন হবে, আপনি চাপ নিয়েন না। হ্যাঁ, আপনার এই ফাইটে আপনার জেনারেল হচ্ছে কি আমি, so I will guide you. The photograph shows fuel delivery at the petrol station. Explain how a fuel tanker can become electrically charged with its moving. কি হবে? fuel tankerটা যখন মুভ করতেছে, রোড এবং এয়ার পার্টিকলস এদের সাথে যে ফ্রিকশনটা হবে, ফ্রিকশন হলে ইলেকট্রন ট্রান্সফার করে এটা চার্জ হয়। একজন বলেন। ওকে, চলবে, সমস্যা নেই, একটা লিখলেই হবে। Due to friction between the air and the tanker, electron flow through them. Electron moves one from the another. The tanker is electrically charged. Electron flow through them. Through them হবে না because through them হলো তো ইলেকট্রন মুভ করবে, কন্ডাক্ট করবে। রাদার এখানে বলতে হবে যে due to friction electron move from one to another. আপনি যদি লিখতেন যে air to tank, ওকে, or tank to air, ওকে, because আমরা এখানে স্পেসিফিকলি বলি নাই যে সে কি নেগেটিভলি চার্জ হয়েছে নাকি পজিটিভ। চার্জ যেহেতু হয়েছে, আমরা এই সেফ হ্যান্ড রোল প্লে করতে পারি। The electron either moves from tank to air or air to tank. Safe hand. because চার্জ হয়েছে ফর শিওর, তো ইলেকট্রন মুভ করেছে ফর শিওর, রাইট? আচ্ছা, সো আপনি এখানে মার্ক লুজ করবেন এক। নেক্সট বাকিটা কি লিখেছেন? because friction works on it while moving. Friction work between what? Because of friction, transfers of electron can occur. Yes, that's a good point. Because friction occurs on it. Friction occurs with what? Friction কার সাথে হবে? With air particles. এটা মেনশন করতে হবে। Yes, yes. Air, সমস্যা নাই। With air or road surface. ঠিক আছে, এক মার্ক লুজ করবেন। Next, due to friction, there is transfer of electron and fuel tanker becomes electrically charged. Transfer of electron ঠিক আছে, due to friction এবং আমরা মার্ক দিয়েছি, পুরো মার্ক স্কিপটা দেখে নিই। due to friction মার্ক দিয়েছিল, তাহলে মার্ক পাবেন না। due to friction ঠিক আছে, তাহলে মার্ক পাবেন। ফ্রিকশন লিখছেন, আচ্ছা ঠিক আছে, মার্ক পাবেন, সবাই মার্ক পাবেন। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে নেক্সট লাস্ট ওয়ান, through friction with the air it can gain electron and become charged. Yes, okay. Next question এ চলে যাচ্ছে। Pumping fuel from an electrically charged tanker can be dangerous. Describe a possible danger of pumping fuel from an electrically charged tanker. Here there is a risk of ignition and the tanker can explode. Tanker exploding. Okay, ঠিক আছে। The spark, the 2 marks. Normally 1 mark. The spark, like এই কোশ্চেন 2 মার্ক দেওয়ার কোনো মানে হয়, 1 মার্কই থাকা উচিত, তাই না? The spark or explosion can occur. Spark or explosion of the pipe. ঠিক আছে। Due to friction, a spark can form, which can lead to fire or explosion. Due to friction আর লেখার দরকার নেই because she already charged. Okay. There is possibilities of a spark
which would lead to an explosion or fire. Zohair is trying to make a glass rod negatively charged. Write 2 short notes on him to achieve his objective. So সে কি করতে যাচ্ছে? একটা গ্লাস রডকে নেগেটিভলি চার্জ করতে যাচ্ছে। এই অবজেক্টিভ অ্যাচিভ করার জন্য ভাই কি করতে হবে? 2 মার্কের একটা শর্ট নোট লিখতে হবে। আপনারা কি লিখেছেন? একটা শর্ট রাইট write 2 short notes to him to achieve his objective. Okay, fine. আপনি লিখেছেন glass rod to a cloth, rub the glass rod to a cloth, and due to friction there would be transfer of electrons. Okay, লম্বা একটা পার্ট হয়ে গেছে, which will make the glass rod charged. Okay. To check if it is charged, bring it close to the piece of paper and still and it will attract. Okay, ঠিক আছে, প্রুভ করার জন্য তাই না? ঠিক আছে, good point. Zohair can use 2 different type of clothes to rub the glass rod. If it attracts to a positive charge object, it has negative charge, or use a gold leaf electroscope. Fine, this is ঠিক আছে, electroscope, gold leaf electroscope, ঠিক আছে, electroscope, ঠিক আছে, he can it's okay, like 2 steps, দুটো আপনি স্টেপ লিখবেন, একটা দিয়ে আপনি চার্জ করবেন আর একটা দিয়ে ডিটেক্ট করবেন, that's absolutely fine, right? এক মিনিট। ওকে, কি বলতেছে? বাকি আপনারা কি লিখেছেন? He can rub the glass rod with a positive charge cloth, with a pitch of cloth. He can rub the glass rod to his hair or jumper. আচ্ছা, ঠিক আছে। Yes. With drawing. আচ্ছা, আসতেছি, good point. He should rub the glass rod against charged material that is an insulator. A charged material that is an insulator. না, এটা হলো আমরা এক মার্ক ইউজ করব, -1, so it will be 5 credits. আচ্ছা, টোটাল মার্কটা একটু কাউন্ট করে ফেলি। 6 4 10 10 and 5 15 out of 20. টোটাল মার্ক ঠিক ছিল কি? 9 14 আর 6 ঠিক আছে, 2 আর এখানে 5 15 15 out of 20. আপনাদের একজন পেয়েছেন 15, কে বলতেছি? 7 4 11 11 6 17 17 out of 20. Another one. Next 6 4 10 10 and 6 16 16 out of 20. And the last one 6 5 11 and 5 16 out of 20. ঠিক আছে, তো আপনাদের তিনজন 16 পেয়েছেন না? দুইজন 16, একজন 17, একজন 15, so average is 16. আর একটু বেটার করতে হবে, হ্যাঁ, 16 থেকে অ্যাভারেজটাকে একটু উপরে নিয়ে আসতে হবে একটু, রাইট। প্রথম মাল্টিপল চয়েস 9টাই ছিল কেমব্রিজে, তো আপনি কিন্তু এখানে খারাপ করেন, ভালোই করেছে। যেখানে সলভ করা ছিল এখানে 1 2 মার্ক লুজ করেছে। আমি একটু ক্লাস টেস্টের মার্কসটা আপলোড দিয়ে দিই, তারপর আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। ক্লাস টেস্টের মার্কে হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর শিওর। আচ্ছা, জাহিন কত পেয়েছেন? জাহিন আপনি পেয়েছেন 16। জাহিনকে দিয়ে দেন, প্যারেন্ট সিগনেচার নিয়ে আমাকে সাবমিট করবেন। হ্যাঁ, তাসফিয়াও পেয়েছেন 16, তাসফিয়াকে 16। সাকিব
17 হ্যাঁ এন্ড ওয়াসি আপনি অনেক অল্প সময়ে এক্সাম দিয়ে 15 পেয়েছেন মাশাআল্লাহ 15 মিনিটে 15 হেভি তো ভেরি গুড ভেরি গুড আপনাদের সবার প্যারেন্টস এর নাম্বার আমার কাছে নাই আপনাদের প্যারেন্টস এর নাম্বারটা আমার লাগবে একটু ওয়েট করেন হ্যাঁ দাঁড়ান ওয়াসি আপনার প্যারেন্টস এর নাম্বার আমার কাছে আছে কিনা চেক করে এরপর আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি এক মিনিট একটু ওয়াসি 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 আপনার মোর নাম্বার হচ্ছে 01711505953 রাইট আচ্ছা সাকিব আপনার প্যারেন্টস এর নাম্বার আমার কাছে নাই সাকিব তাসফিয়া একটু একবার যারটা নাই তাকে লিখে বাকি দিকে ছেড়ে দিন তাসফিয়া তাসফিয়া আপনার ফোন নাম্বার আমার কাছে নেই নিচ্ছি এক মিনিট জাহিন জাহিন আপনার আম্মুর নাম্বার আমার কাছে আছে আপনার দুজন ছাড়া আপনার দুজন ছিল আমি আপনাদের নাম্বারটা নতুন হোয়াটসঅ্যাপের নাম্বার দিবেন আপনার নাম্বার কি হয়েছে আগেটা আপনার নিজের নাম্বার আছে না আচ্ছা বলেন 017990899646 জাহিদ 9 ঠিক আছে এই নাম্বারটা আমি এখানে অ্যাড করে দিবে তো ঠিক আছে আপনার আম্মুর নাম্বার কিন্তু এখান থেকে ডিলিট হবে না আচ্ছা হ্যাঁ আপনাদের নাম্বারটা একটু নিয়ে নিন সাকিব 017153721725 017153721725 আচ্ছা সাকিব 9 তারপর আম্মু ইমেল দিন তাসফিয়া 7 166 triple 0170066 হ্যাঁ ওটাই বলছি 0171006 আসেন আপনি ক্লাস টেস্ট মিস করছেন ক্লাস টেস্ট দিতে হবে আগে এখন ক্লাস টেস্ট দিবেন না পারলেও ওই টেস্ট দিতে হবে না না এই জন্য আপনি ক্লাস টেস্ট মিস করছেন আমি জানি আপনার ক্লাস টেস্টে যেদিন যেদিন ক্লাস টেস্ট থাকে সব দিনই আপনি অ্যাবসেন্ট থাকেন বুঝছেন কি ঘটনা বুঝছেন এই ঘটনা বুঝে আমি আপনার ক্লাস দেব 9 এর ব্যাচে যাবেন এই যে আগের ব্যাচে তো নাই আগের ব্যাচে আপনার ক্লাস আছে 4টা থেকে 5টা কোথায়
আচ্ছা স্যার, টাইম চেঞ্জ করা যায় না? আসেন। হ্যাঁ, করে ফেলেন। আপনি 4টা থেকে 5টা আসেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এক্সাম দেখি না। টেনশনে ছিলেন যে ওই ইমতিয়াজ এক্সাম দেন, ইমতিয়াজ এক্সাম দেন। হ্যাঁ, নেক্সট ক্লাসে ওটা এখন সলভ হবে। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসে আমরা সলভ করবো আগেটা। নেক্সট ক্লাসে আপনি ক্লাস দিবেন কটায় আসবেন? 4টায় যদি আপনি ক্লাস করেন তাহলে আপনি ক্লাস টেস্ট শেষে দিবেন 3:30। ঠিক আছে, লিখে নেন, কপিতে লিখে নেন। ক্লাস টেস্ট উইল বি এট 3:30, দেন 4 to 5 আপনার ক্লাস। তারপরে আপনি ওই ব্যাচে শিফট হয়ে যাবেন, ক্লাস 9। আপনি কি এখনই যাবেন? আপাতত এখানে থাকেন, সামনে বসেন, ঈশানের সামনে বসেন। এই যে সামনে সামনে। ঠিক আছে, আচ্ছা আপনাদের ক্লাস হিস্ট্রি কপিটা আজকে দিব। তাসিন, ক্লাস ক্লাসে কেন অপশন ছিলেন? এই ক্লাস টেস্ট ছিল, তাই বলো। এটা ঠিক, এই জন্য দুষ্টামি করবো। কেন অ্যাবসেন্ট ছিল? নেক্সট 4 to 5 কি ক্লাস? 3 to 4, 2 to 3, 2:30 তে আসবো নেক্সট ক্লাস। আজকে দেওয়া যাবে না, লিখে নাও 2:30। তুমি আসবে 3:30, তুমি আসবে 2:30। ওয়াসিম ক্লাসটা ফিনিশ করছো না, এটা কোনো রিজন হলো? আচ্ছা তাহলে কি তোমার আজকে ক্লাসের পর, আজকে ক্লাসের পর দেওয়া যাবে। আজকে ক্লাসের পর তোমার কাজ কি? ক্লাসেস দিবা, তোমার কাজ কি? ক্লাসেস দাও, মানে কালকে মানে নেক্সট দিন। ঠিক আছে, তুমি নেক্সট দিনে দিবা। তোমরা দুজন আজকে টেস্ট দিয়ে যাও, ক্লাস শেষ টেস্ট শুরু। পাশের রুমে বসাই দিব, অথবা এই রুমেই থাকবা, 2 কোণা 2 মিনিটের বসাই দিব। ক্লাস 2-4 জন অ্যাবসেন্ট থাকবে আজকে। আচ্ছা লেট কে কে? তাসিন আর ওয়াসিম লেট। কি লেট স্যার, এখানেই ছিলাম। আমার রুমে আসতে লেট। ওরা রুমে আমি না, ঈশানাও লেট আজকে, ঈশানা 1 মিনিট লেট। তাসিন, সবাই হলো লেট মার্ক। আমি 1 মিনিট লেট। আমি 1 মিনিট। আবার এখানে ইয়েলো মার্কের রিজন হচ্ছে 5 মিনিট পর্যন্ত অ্যালাউড, 5 মিনিটের বেশি লেট হলে ইয়েলো। আমি 5 মিনিট আগে, এখন বাজে 8। এখন কথা বলতে তো 3 মিনিট হবে। ঠিক আছে, যান আজকের মতো ক্লিন। আপনারটাও গ্রিন যান। পাম্পড় দিয়ে আর কতদিন চলবে? আচ্ছা নাজিফা তো দিয়ে নাই, নাজিফা এক্সাম দিয়ে ফেলছে। এটি কিন্তু রিটেক ছিল ভাই, পড়াশোনা না করলে রিটেক আর মাল্টিটেক একই জিনিস। বলেন স্যার। আচ্ছা ওইটা আবার আপনার এটা আবার একটু ব্যাকবাইটিং হয়েছে। স্যারকে বলে ব্যাকবাইটিং করবেন নাকি? আমি করা যাচ্ছে, মানে এটা বলা যাবে না, এটাই ব্যাকবাইটিং। ঠিক আছে, আমরা ব্যাকবাইটিং এখান থেকে দূরে সরে এসে আমরা আমাদের আলোচনায় ব্যাক করি। আমরা স্টার্ট করেছিলাম নতুন একটা চ্যাপ্টার, আমরা ওইখানে চলে যাব। আপনি একটু ওপেন করে ফেলেন।
করেছি করেছিলাম না হোমওয়ার্ক দিছিলাম না ম্যাগনেটিজম এন্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম ওই যে ক্লাসের মধ্যে বললাম না কুকুরের এক্সাম্পল এটা তো স্টার্ট ও আচ্ছা তাহলে তোমাদের স্টার্টিং হয়ে গেছে সেটাই হোমওয়ার্ক তো ছিল না হোমওয়ার্ক ছিল হোমওয়ার্ক আগের দিনেই ছিল এটা এটা হবে না এক্সকিউজ দেয় আচ্ছা খেয়াল করেন আপনাদের এই চ্যাপ্টারটা একটু ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার এখান থেকে আপনাদের বেশ কিছু কোশ্চেন্স আমরা পাস পেপারে অনেক অনেক রিপিটেশন পাই নো চ্যাপ্টার্স আর হার্ড ইভেন ইটস A2 আপনি এটা হার্ড মনে করেন সাইকোলজিক্যালি দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ বিকাম হার্ডার টু ইউ ওকে ইয়ে দেখছেন না 3 ইডিয়টস আলিজাইল থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট ইটস ইজি সাইকোলজিক্যালি এটা ইজি হয়ে যাবে আপনি যদি মনে করেন এটা হার্ড তাহলে কি আপনার ইন্টারনালি একটা রেজিস্ট্যান্স আপনি ফিল করেন ও বাবা এটা তো পারা যাবে সো আপনার প্রিপারেশনটা আরো বেশি ডিফিকাল্ট হয় রাদার হার্ড সফট অর ডাকটাইল অর ম্যালিয়েবল এগুলো প্রপার্টি বাদ দিয়ে টিচার এই মোমেন্টে কি বলতেছে শুধু ওইটা বুঝছেন কিনা এটা কনসার্ন ঠিক আছে সো আমি যেটা বলতেছি এটা বুঝছেন কি বুঝেন না এটা হলো কনসার্ন হার্ড সফট পরের বিষয় ক্লিয়ার রেকর্ড করব লেট মি স্টার্ট দ্য রেকর্ডিং চ্যাপ্টার 20 এখনো কতগুলো বাকি আছে তো বুঝতেইছেন লং জাম্প দিতে হবে হ্যাঁ লং জাম্প আইসিইউ তো আইসিইউ এর মধ্যে আর রোগী মারা যাইতেছে আপনি এখানে টেনশন করতেছেন যে ওরে এত বেশি স্যালাইন দিলে না মরে যায় পসিবল বায়োলজিতে যেটা মাত্র 6টা তাহলে আমরা আর গল্প না করি হ্যাঁ স্টার্ট হ্যাঁ সো সার্কিট ব্রেকার থেকে তাহলে আমাদের এই পার্টিকুলার চ্যাপ্টার থেকে কি কোশ্চেন থাকে যে কিভাবে এটা কাজ করে সো আমাদেরকে সার্কিটটা দিয়ে দিবে সার্কিট দিয়ে তারপরে বলবে যে কি কিভাবে এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট পাস করলে এই সার্কিট ব্রেকারটা পারফর্ম করে সার্কিট ব্রেকারটা সার্কিটটাকে ব্রেক করে সো আমরা এটাকে লিখতে পারবো সো ইফ ইট ইজ দি কেস আপনারা বাসায় যাবেন গিয়ে আপনারা ভিডিওটা অর্থাৎ রেকর্ডিংটা পজ দিয়ে দেখবেন কোন কোন পয়েন্ট গুলো আমি স্পেসিফিকলি মেনশন করেছি ওইটা আরেকবার একটু বোঝার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে তার আগে আপনারা যেটা করবেন এখন বসে বুক কোশ্চেন সলভ করবেন যদি এটা হোমওয়ার্ক ছিল যারা করেন নাই তারা যতটুকু করেছেন এর বাকিগুলো করবেন দেন সমস্যা নেক্সট দিনই দেন সো which of these objects are made from magnetic materials 2 3 4 5 6 অনেকগুলো কোশ্চেন আছে আপনারা যারা 1 2 3 আগে করেছেন তারা 4 5 6 করেন যারা 1 2 3 করেন নাই তারা বুক কোশ্চেন 1 2 3 সলভ করেন and I will be returning after praying this salah. Thank you for joining. Assalamu alaikum.